नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राये शुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवार्ति नैष्टिकीम् श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मनोजवं ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामल
नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत स्वामृत में तदेवो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको पूरी जगत के अंदर हरे कृष्ण संस्था या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या शॉर्ट फॉर्म इस्कॉन के नाम से लोग जानते हैं, उसी गिरधारी मंदिर की ओर से प्रेरित होकर प्रति मंगलवार को होने वाले इस सत्संग में आप सब धर्म प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है और साथ साथ सभी श्रोता चरणारविंद में दास का विनम्र प्रणाम। देखिए भक्तों, इस संसार के अंदर सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है और सत्संग में बताने वाली बातें को यदि हम जीवन में धारण करते हैं, तब ये संसार जो है, जो आसक्ति का कारण है, जीव को इस जगत के अंदर फंसा कर रखने वाली कोई चीज है तो वह है आसक्ति। फिर चाहे वो शरीर से हो, संबंध से हो, संसार की वस्तु से हो या संसार से हो, जब तक जीव आसक्ति से मुक्त नहीं होता तब तक इस संसार से बाहर निकल नहीं पाता। तो सत्संग में बताने जाने वाली बातों को यदि हम जीवन में धारण करते हैं, तब बड़ा ही सरल उपाय मिलता है इस संसार की आसक्ति से मुक्त होने का। क्योंकि भगवान की जो ये माया है बड़ी ही दुस्तर है भक्तों, और भगवान की कृपा बिना कोई इस माया को पार कर नहीं सकता। और भगवान की कृपा जिस पर है, दूसरे शब्दों में यदि गोस्वामी तुलसीदास को याद करें तो कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिस पर भगवान राम की कृपा है, जिस पर भगवान श्याम की कृपा है, या जिस पर वैष्णव आशीर्वाद है, उनको ही ये सत्संग प्राप्त होता है। तो ये सत्संग में जो भगवान की शुद्ध संदेश है, उसको यदि हम बड़ी गंभीरता से, यदि हमारे जीवन का लक्ष्य बनाकर, यदि हम उसे अपने जीवन में आचरण के साथ स्वीकार करते हैं, तब ये भवसागर जो है ना भक्तों, गाय के खूर के समान हो जाएगा। बड़ा भवसागर है, लेकिन यदि वैष्णव का आश्रय है, सत्संग का सहारा है, तब ये भवसागर है बड़ा। लेकिन अब गाय के चिन्ह से जो खड्डा बनता है, उसमें जो पानी भरता है कितना है, तो छोटा बच्चा भी उसको लांघ कर चला जाता है।
उसी तरह भवसागर बड़ा है, लेकर अगर यदि हम कृष्ण की कथा पर, संतों के आशीर्वाद पर विश्वास रखते हुए इस सत्संग को हमारे जीवन में धारण करेंगे, तब ये भवसागर गाय के खूर के पैर के जो चिन्ह बनता है उसके समान हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से पार कर पाएगा, और साथ साथ ये भवसागर हमारे लिए भाव का सागर बन जाएगा। और भगवान को सबसे यदि प्रिय है तो वह है भाव। भक्ति में આપણે કહીએ ને કે ભાવ વગરનું ન કામ, તમે ભાવે ભજી લો। तो भाव जो है वो सत्संग से प्राप्त होता है। और दूसरे शब्दों में यदि आपको कहूँ को अगर सत्संग से चलो आसक्ति दूर होगी तो आसक्ति कहीं ना कहीं तो बनेगी। तब वो कहाँ बनेगी? तब जिस प्रभु का हमने नाम सुना है, जिस प्रभु की हमने कथा सुनी है, जिस प्रभु का हमने तीर्थ स्थान धाम में दर्शन किया है, उस संतों की कृपा से भगवान के धाम में, नाम में, रूप में, लीला में, गुण में ये आसक्ति उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। और जब संसार से आसक्ति चली गई और भगवान में आसक्ति बन गई, तब हम भगवान के धाम को जाने के अधिकार हो बन जाएंगे। देखिए भक्तों, ये सत्संग रूपी अग्नि के अंदर हमारे जितने भी विकार है ना, मन के अंदर कहीं कहीं विकार चलते हैं हमारे, वो सभी विकार इस सत्संग रूपी अग्नि के अंदर जलकर भस्म हो जाते हैं। अतः हमें प्रतिदिन समय ना मिले तो प्रति मंगलवार केम तमे मोबाइल में बैटरी चार्ज करवा मूको ने, उसी तरह ये सत्संग भक्तों आत्मा को चार्ज करने का उपाय है। बैटरी मोबाइल की भी कम होती है, तो ये शरीर की बैटरी एक ना एक दिन खत्म होने वाली है, तो क्यों ना इसे सत्संग रूपी चार्जर से चार्ज किया जाए। सत्संग जो है हमारे जीवन को चार्ज करने का एक फॉर्मूला है भक्तों। पर देखिए भक्तों, इस संसार के अंदर हम हमारी बुद्धि से कितना भी धन कमा ले, कितना भी यश कमा ले, कितने भी संबंध को हम निर्माण कर ले अलग अलग, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो संबंध क्या है? एक ना एक दिन बिछड़ने के लिए है। संबंध क्यों बनते हैं? या तो व्यक्ति चला जाएगा या जिससे संबंध है वो चला जाएगा। कहने की बात है, जितना भी आप संबंध बना लो, संबंध एक ना एक दिन बिछड़ेगा। अच्छा, धन, कितना भी हम धन क्यों ना कमा लें, धन एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। नहीं दिख रहा है, प्रतिदिन कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस कम होता है। अरे खर्चा नहीं, धन कभी हाथ में रहने वाला नहीं है। और रही बात भक्तों पद, मान लो आपने किसी पद पोजीशन को प्राप्त कर लिया जीवन में अपनी बुद्धि से, तो पद व्यक्ति को अहंकार निर्माण कराएगा, अहंकार से व्यक्ति का पतन होगा। पद व्यक्ति को इस जगत से गिराने के लिए है। ये तो कोई विरला हुआ विराणी भाई जो है पचारिए के पद ने सेवा भाव जेना में हो, बाकी पद देखा तो नहीं अपन। भागवत में कथा सांभળી હોય રાજા નહુસની, કેટલું મોટું, આપણે તો નાનું તો મીરા રોડ કે પૂરી દુનિયા જે અત્યારે ગઈ, જે ભારત વર્ષ પહેલા હતું, એના એક ચક્રવર્તી સમ્રાટ રાજા, એને ઇન્દ્રને જ્યારે બ્રહ્મ હત્યાનો પાપ લાગ્યો ત્યારે ઇન્દ્રના શાસન પર આવી થઈને લઈ જવામાં આવો સ્વર્ગનું લોકનું સિંહાસન ભૂતલ કરતા તો કઈ હશે ને, પણ છતાં એ સ્વર્ગનું સિંહાસન મળતા નહુર્ષને અભિમાન, ધર્માત્મા હતા પણ અભિમાન ના લીધું। कथा भागवत में मारे जाऊ नहीं, તમે जानता છો કે याद कराऊं છું प्रसंग। पद व्यक्ति को इस संसार के अंदर अवश्य गिराएगा यदि सेवा भाव नहीं है तब, क्योंकि अहंकार है पद के पीछे। और चलो पद की ना समझ में आई, धन समझ में ना आई, ये संबंध समझ में ना आए, तो ये जीवन जो चल रहा है ना भक्तों, वो अंततः मृत्यु के लिए है, इससे बाहर कोई नहीं। संबंध जो बिछड़ने के लिए, धन नष्ट होने के लिए, पद व्यक्ति को गिराने के लिए, और ये जीवन हमारा जो चल रहा है एक ना एक दिन मृत्यु के लिए। देखो भक्तों, एक सिंपल लॉजिक आपको बताऊं, क्या जन्म किसी का मुहूर्त देखकर होता है? जन्म कब होता पता नहीं, लेकिन उसमें मुहूर्त नहीं होता, तो बाद में सब देखा जाता है क्या है मुहूर्त में भाणियो बाणकी आया तुम्हारे कई राशि से के हूँ से अनिल भाई बराबर ने जन्म वखते कोई मुहूर्त न हो, तो हूँ मरवा वखते मुहूर्त હોય છે ભક્તો?
પણ એ જન્મ મૃત્યુનું મુહૂર્ત નથી હોતું, એની વચ્ચે આપણે કેટલા મુહૂર્ત જોવરાય છે. તો એ કાર્ય કેમ અવળા થાય? મુહૂર્ત જોઈને તમારે ગ્રહ પ્રવેશ કર્યો હોય તો ઘરમાં શાંતિ ન હોય. મુહૂર્ત જોઈને તમારે શ્રીફળ લીધું હોય પણ તોય પાછા આવે. મુહૂર્ત જોઈને તમારે કોઈ સારો કામ બિઝનેસ ચાલુ કર્યો હોય તો કેમ ભાઈ ઉઠી જાય? કોઈ ઉઠવા વાળા કે કાર્ય તો સારું કરીને એમને બેસી ગયા છે, लेकिन नीति नहीं है, मुहूर्त एक काम ना आता. तो ये मुहूर्त से हमारी सूरत नहीं बदलेगी. हम चाहे मार्केट सूरत चला जाए, हम भी सूरत है, सूरत हमारी बदलेगी भगवान के नाम से. तो हमारे अपनी सूरत सुधारवी हो. सूरत अर्थात जे कायम આપણું मुखड़ो जे मलकाई रह्યું છે, शोभी रह्યું છે. वास्तव में यदि मुख पर यदि हास्य चाहते हैं तो भगवान की भक्ति में है. આપણી પાસે કેટલું ધન છે તો કેટલો ટેન્શનથી ભરેલા. તમે ફકીર સાધુ સંતોને જો મસ્ત અલગ આનંદમાં. હમણાં શિવરાત્રી ને તમે જુનાગઢમાં આટો માર્યો હોય ભક્તો ખબર હશે, वो મોજ ફકીરા. તમારે કરોડો પડ્યા હોય, બિઝનેસ હોય, એ સિવાય માણા હળકતો હોય, ઊંઘ નો આવે તમારે. बाहर की, लेकिन शरीर के भीतर जो ईर्ष्या की अग्नि लगी है वो व्यक्ति को बाहर से सोने नहीं देती. આપણે કહે છે ને માતાઓ ભજન ગાય ને કે ગંગાજી માં નાય, યમુનાજી માં નાય, તોય તારો રામ તને કેમ નો દેખાય. છે ને ભજન આવું? તને ફુરસત મળે નહીં તારા કામમાં, તું તો મારે ગપાટા આખા ગામના. કીર્તનોમાં જાય, મંદિરોમાં જાય, પાછા નાચી કૂદી ગાય, તોય તારો રામ નો દેખાય. હું કામ નો દેખાય? પછી કહે છે હું કામ? તારી આંખોમાં ઈર્ષાનું ઝેર છે, તારી વાણીને વર્તનમાં ફેર છે, એટલે નથી દેખાતા. मुंह में राम बगल में छोरी. संसार का नियम है भक्तों. बाहर से पहनावे में मत जाओ, भीतर कौन है. वेशभूषाથી તમે કોઈને ન માપી શકો, એના ચરિત્ર એના બોલે ત્યારે ખબર પડે. ये है संसार भक्तों, जिसके बीच हम पड़े हैं और वहां से निकलकर भगवान के धाम को प्राप्त करना है. जो भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजं अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि. अच्छा, हिंदी ક્યારે ક્યારે બોલું સમજાય છે ને માતાઓને, કારણ કે આપણું હિન્દી પાછું દેશી ટોન વાળું છે એટલે વાંધો નહીં આવે તમને. અને અમુક ભક્તો અમારે હિન્દીવાળા બેઠા એટલે નહીં ભાઈ થોડુંક પણ વાંધો નહીં આવે. જો શબ્દમાં ધ્યાન હશે તો શબ્દો સરળ છે. બાકી કદાચ ગુજરાતી બોલો, બાવા હિન્દી જે કે બોલો, તમારું મન જ વિશેષ છે તો તમારે આખી રાત બોલતા લેવી શું ફાયદો છે. सत्संग में हम नहीं बैठे, हमारे में सत्संग को बिठाना. तो इस तरह भक्तों ये संसार जो है और यहाँ से निकलने का उपाय है केवल भगवान की कथा. और भगवान की कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटा देती है. આપણને સંસારમાં આમ કામ કરે શું લાગે? ઠાક લાગે ને. અને ઠાક મટાડો તો ઠાકનું ઊંધું કરો તો ગુજરાતીમાં શું થાય? ठाक शब्द ने ऊंधो लियो, ऊंधा तो अपने बहुत भावे ना. यदि हम हमारे जीवन का ठाक मिटाना चाहते तो हमें चाहिए कृष्ण की कथा का आश्रय. क्योंकि भगवान की कथा जीव को इस संसार से निकालकर वास्तविक जो उनका घर है वो दे सकती है. तो कहने के लिए तो इस प्लेटफॉर्म में तो बहुत है, लेकिन समय के साथ चलना भी है और आप लोगों को चार धाम चलाना भी है. तो आज का विशेष सत्संग का जो आयोजन है हमारे बाबा सीताराम सेवा भक्तों की और उनकी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मन से चार धाम की यात्रा. आप सब शरीर से तो जाने ही वाले हो, लेकिन शरीर कहाँ पर है वो महत्व का नहीं है, मन कहाँ पर है. તમને ગયા વખતે કીધું તું ન્યા જઈને તમારું મન જો મિરળમાં આટા મારતું હોય
ये तुम्हारे धाम आई ना था। तो हम भले यहाँ पर बैठे हो, लेकिन आपके हृदय पटल में चारों धामों को गुरु कृपा से, संतों से, शास्त्रों से जो सुना है, उसको आपके हृदय के अंदर प्रज्वलित करने का कार्य करना है। देखिए भक्तों, पहले तो आप समझ लीजिए, आप जिस धाम पर जा रहे हो, हमें 4 धाम खाली बोल शब्द નથી, 4 धामनी यात्रा शब्द आ रहा समझ ऊपर से। तो यात्रा क्या है? धाम ने तो पशी समझी, 4 ने पशी समझी, यात्रा क्या है? पर ये यात्रा हम अभी से नहीं कर रहे हैं, जब से भगवान के धाम से निकले हैं तब तक ये यात्रा हमारी चालू है, जन्म मृत्यु की। अलग अलग योनियों में घूम रही यात्रा ही है भक्ति। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम जठरे शयनम। न जाने अब भागवत में तो यहाँ तक कहा है भक्तों कि आप समुद्र के किनारे पर जो बालू देखते हो ना, उस बालू की कण को यदि एक बार गिन पाओगे, लेकिन हमने जो जन्म लिया है उसको हम गिन नहीं पाएंगे। कितनी यात्रा हमारी भवसागर 84 लाख योनि की चल रही है। यात्रा मतलब डेस्टिनेशन पर पहुंचा नहीं, આપણે ચાલુ છે। ક્યારે પહોંચશું? જ્યારે ભક્તોના સંગમાં धामમાં वास्तविक प्रवेश करशु। भगवान की जहां पर कथा होती है वो भगवान का धाम ही है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम का ही वर्णन है, जो श्री जी राधा रानी अपने हृदय में लगा कर रखती है इस तरह से। तो भक्तों, हमारे भारतवर्ष के अंदर प्रमुख 4 धाम है। एक तो ऊपर बद्रीनाथ, नीचे दक्षिण में रामेश्वर, द्वारिका गुजरात और बंगाल के अंदर उड़ीसा, उनके बाजू में जगन्नाथपुरी। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और द्वारिका भारतवर्ष का मुख्य 4 धाम है, चारों दिशा के अंदर। और इसके लिए श्लोक भी है। स्कंद पुराण कहता है कि उत्तरे बद्रीनाथ, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिणे रामेश्वर, पूर्वे जगन्नाथपुरी, पश्चिमे द्वारिकापुरी। पर भगवान जब इस धरती के ऊपर कोई अवतार लेते हैं लीला करने के लिए, तब अपने धाम को पहले से इस भूमि के ऊपर प्रकट करते हैं। अपने पार्षदों के साथ अपने धाम को भगवान पहले से निश्चित करते हैं। तो ये चारों दिशा में चारों धाम है, और चारों धाम की महिमा है कि सतयुग के अंदर, सतयुगे उत्तरे बद्रीनारायण, उस बद्रीनाथ धाम के अंदर सतयुग में भगवान बद्रीनारायण का वास है। त्रेता युगे दक्षिण रामेश्वर, त्रेता में दक्षिण रामेश्वर, द्वापर युगे पश्चिम में द्वारिका, और कलियुगे पूर्वे जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी है, कलयुग के साक्षात देवता है। अन्य क्षेत्रे भगवान विग्रह के रूप में है, लेकिन जगन्नाथ जी स्वयं जगन्नाथपुरी में स्वयं ब्रह्म, दारु ब्रह्म के रूप में बैठे हैं। जगन्नाथ जी की लीला आप सुने होंगे भक्तों, जगन्नाथ धाम की महिमा। यहाँ पर कोई नियम है कि इतने बजे आरती होगी, इतने बजे भगवान को भोग लगेगा, इतने बजे भगवान को सुलाया जाएगा, इतने बजे भगवान को उठाया जाएगा। लेकिन जगन्नाथपुरी के अंदर आप जाओगे, कोई नियम नहीं है। मंदिर 12 बजे भी बंद होता है, सुबह 4 बजे भी खुलता है, कोई नीति नियम नहीं है वहां पर। पुजारी कभी 8 बजे भगवान को भोग लगाता है, कभी रात को 10 बजे लगाता है, कभी दिन में 56 बार लगता है, कभी दिन में 1 भी बार नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो लीला सेवा भगवान स्वयं आज्ञा से लेते हैं। वहां पर अब हमारे यहाँ पर आप दक्षिण भारत के अंदर श्रीरंगम शब्द नाम सुने हो, कावेरी के तट के ऊपर भगवान शेष है जहाँ पर सोए है श्रीरंगम। हमारे रामानुजाचार्य हो गए वहां पर। रामानुजाचार्य ने पूरे भारत के अंदर नारद पंचरात्रि विधि विधान से भगवान की सेवा धर्म के विषय में जगत को सिखाया है कि भगवान को आप किसी मूर्ति के अंदर यदि स्थापित करते हो, मतलब भगवान के अंदर अपने प्राण प्रतिष्ठा कर ली, तो भगवान को नीति नियमों के साथ
इतने बजे भोग लगाना, उस नीति नियमों के साथ नारद पंचरात्रि सूत्र अनुसार उसकी विधि पूजन होती है। तब रामानुचार्य पूरे भारत के अंदर ये विधि सिखाने के लिए श्रीरंगम से निकले, पर निकलते निकलते पहुंचे जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में जाकर देखा कि कोई नीति नियम नहीं है। पंडा अब लोग अपने अपने हिसाब से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और रात को पहुंचे थे श्रीरंगम से चलते हुए और देखा कि भाई चलो अभी तो जो हो रहा है, सुबह उठकर सवारे उठीने पंडाओं આપણે ક્લાસ લેશું ને સમજાવશું કે કઈ રીતે ભગવાનની સેવા થાય। इतना सोचकर वो सो गए। पर सुबह जब उठे तब सीधा अपने घर श्रीरंगम में, जगन्नाथपुरी में सोए थे, सुबह ज्ञान देना था पंडाओं को, लेकिन उठे कहां पर? कावेरी के तट पर सीधा। अब क्यों ऐसा हुआ? तब जगन्नाथ जी साक्षात कहे कि तारे જ્યાં તમારો ડબલું વાંકું હોય કે આ રીતનું હાંકો, જગન્નાથપુરી મારું ઘર છે ને હું કહું એમ જ સેવા માંગ લઈશ। મારે નથી જોતી નારદ પંચરત્ન વિધિ, મારે હું 12 વાગે હું તમારે કરવું છે, મન્નત મંગળા 4 વાગે જાવું। और वहां पर साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी भगवान के लिए रसोई बनाती। कभी आप श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी चलिए, जगन्नाथ महिमा। तो कलयुग के अंदर साक्षात जगन्नाथपुरी भगवान का धाम है। तो ये 4 धाम चारों दिशा के अंदर प्रमुख है। पर धाम शब्द का अर्थ भक्तों आप स्वयं समझ रहे होंगे कि तीर्थ स्थान या जहां पर देव स्थान भगवान का रहने का जो घर है उसे धाम कहते हैं। जैसे श्री राम वृंदावन है, अयोध्या धाम है, चित्रकूट है, ये सब भगवान के रहने के जो स्थान है, देव स्थान है, तीर्थ स्थान है, उसे शास्त्रों में धाम शब्द की उपमा दी गई है। और भागवत 1:1:1 ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि धामना स्नेन सदा निरस्तुरतम सत्यम परम धीमहि। भगवान इस भौतिक जगत से परे जिस स्थान पर रहते हैं, जो सत्य है, पूर्ण है, उसको धाम कहते हैं। तो ऐसे हमारे जो 4 धाम है भारतवर्ष के अंदर, लेकिन उत्तराखंड, आप हरिद्वार से उत्तराखंड जब जाओ वहां पर 4 और धाम है, छोटे जाम धाम जिसको कहते हैं, जिसमें है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री। ये 4 धाम हमारे उत्तराखंड के हैं। अब देखो, ये 4 धाम पहुंचने के लिए क्या करना है? टिकट निकाला, पहुंची गया। 4 धाम पहुंचने के लिए आपको सर्वप्रथम दर्शन होंगे श्री हरिद्वार के। हरिद्वार उतरे बिना आप 4 धाम मुश्किल है, जा ही नहीं पाओगे। तो हरिद्वार क्या है? हरिद्वार शब्द का यदि संधि विश्लेषण करो तो हरि का द्वार। अब कोई हरिद्वार भी कहता है, हर मतलब महादेव, हरि अर्थात भगवान विष्णु। तो बद्रीनाथ में भगवान विष्णु है और केदार में महादेव है। तो कोई हरिद्वार कहे, हरिद्वार कहे, झगड़ा नहीं करना। दोनों भगवान के ये द्वार है, हरिद्वार जिसको कहते हैं। दोनों भगवान के धाम जाने का जो गृह, घर, 12 हाथ जने कहेवाय, प्रवेश करवानी जग्या पीछे हरिद्वार। उस हरिद्वार के अंदर भी कई देव दर्शन है। एक तो मुख्य आप सुने होंगे हर की पौड़ी। हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी, जहां पर गंगा जी की प्रसिद्ध आरती होती है। तो हर पौड़ी शब्द का अर्थ शास्त्रों में बताया गया, पौड़ी अर्थात चरण, हरि अर्थात भगवान। भगवान के चरण जहां पर है वह है हर की पौड़ी। हरिद्वार धाम के अंदर आपको दर्शन मिलेगा। और हरिद्वार धाम के अंदर एक कंखल जगह है। कंखल के अंदर आप सुने होंगे माता सती ने जहां पर अपना देह त्याग किया था, शिव पत्नी सती के रूप में जब थी, दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया भगवान शिव का अपमान करने के लिए, भगवान शिव ने कहा कि नहीं जाना है, लेकिन पिता के वहां भगवान के कहने पर भी चली गई। लेकिन वहां जाकर देखा कि उनके पति के लिए कोई स्थान नहीं है। दक्ष ने अपने जमाए शिव जी को नीचा दिखाने के लिए ही वो यज्ञ किया था। બધા દેવી દેવતાઓને આમંત્રણ આપ્યા હતા કે તમારે સાગમટે આવવાનું છે, પણ કૈલાશ ઉપર કોઈ કંકોત્રી મોકલી નહોતી સાસરાએ, કારણ કે ચાહતા હતા કે શિવનું અપમાન દેવ સમાજમાં થાય। પ્રસંગ અલગ છે, શું કામ ચાહતા હતા, પણ એક સ્ત્રીને એમ હોય કે પિતાના ઘરે આમંત્રણની શું જરૂર છે,
પણ ક્યારેક પતિઓનું માનવું કે પિતાના ઘરે જવાનું ના પાડે પાછળ કંઈક કારણ હોય. શિવજી કે નથી જવું આપણે, આપણા માટે યોગ્ય નથી. પણ અને પાછું દક્ષે બધા આમંત્રણ એ રીતના આપ્યું હતું કે તમારે જે રીતે ઇન્દ્રને કીધું કે તમારે આવવાનું છે, પણ ફ્લાઇટ તમારી કૈલાસમાંથી આંકવાની. વરુણને કીધું તો તમારે બધા દેવી દેવતા કીધું તમારે કૈલાસ પર તે આંટો મારીને આવવાનું, એટલે દેખાય બધાને કીધું. આપણને કહેવાય તેમ હેલિકોપ્ટર દેખાય. સતીને થવું જોઈએ કે બધા તૈયાર થઈને નવા કપડા પહેરીને ક્યાં જાય છે, અને હાથ ઊંચા કરતા જવાના આમ, એટલે આમ હોય ને મુખ. सती शिव जी ने कि ये सब क्या हो रहा है. शिव जी के નથી પડવા જેવું, એમાં તો સમજ રામ નામ જપના જગત એક સપના છે. તું સમજતા કે નહીં, આ બધા દેખાય છે કઈ રીતના સપનું માનવું. બધા ટાટા કરતા જાય છે નવા નવા, પાછા હારવાર છોકરાઓને તમારું ઉપાડ્યા છે. બધાને હાગમતે કંઈક જાય છે. ક્યાં જાય છે, ક્યાં જાય રહેવાનું, એટલે ભગવાન છે કીધું ક્યાં જાય, હું તાર બાપાને ઘરે જાય છે. એટલે મારા બાપાને ઘરે જાય મને નથી ખબર. તો એ તો વાત છે કે આપણને આમંત્રણ નથી, પણ એ તો આમંત્રણ ન આપે, હું આપણે ન જવાય. સતી પ્રશ્ન કરે પાછા શિવ, જવાય. અમુક જગ્યાએ ન બોલાવે તો જવાય, પણ જ્યાં તમારું માન હોવું જોઈએ, જ્યાં આદર હોય, પ્રેમ હોય, ને આમંત્રણની જરૂર ન હોય. શિવજી કીધું કે નથી જવું, નથી જવું, પણ સતી સમજ્યા નહીં. પણ તો શિવજી કે તો તારે જવું જ્યાં મારે આવવાનું થતું ન ગયા ભગવાન શિવ. અને ન્યાજન સતીએ જોયું કે વાસ્તવમાં શિવ જે કહેતા હતા સાચું હતું, કે શિવના નામની કોઈ આહુતિ નહીં યજ્ઞની અંદર, શિવજી માટે કોઈ સ્થાન નહીં. અને સતીએ જોયું કે, અને પાછા બધી બહેનો જે દક્ષને ઓછી પુત્રી નહોતી, 60 પુત્રી જે નથી, બધાને કીધું હતું કે તમારે સતી મળવા આવે ને બેન તો બધા મોઢું ફરી જવાનું. સતી આ બેન પાસે જાય આમ ફરી જાય, ઓલી બેન પાસે આમ ફરી જાય, છેલ્લે મા પાસે ગઈ, માય મોઢું ફરી ગઈ. ત્યારે સતીને સમજાણું કે આ કંઈક વિશેષ બીજું થઈ ગયું છે, નકર માનું હૃદય દ્રવિત થાય દીકરીને જોયું. પણ દક્ષનો ઓર્ડર હતો, પ્રજાપતિ દક્ષની જ વાત છે કે સતી તો આવશે જ, તે શિવજી ના પાડશે તોય, પણ કોઈએ માન આપવા નથી. માન પ્રતિષ્ઠા મિલે ન મિલે, अपमान गले में बंधाना પડે. એ તો ખાલી બ્રજના ભક્તો જાણીએ કે બ્રજ ધૂલી પ્રાણ સે પ્યારી લગે. જેને શ્રીધામ વૃંદાવનની રજ પ્યારી લાગી હોય ને ભક્તો, એને માન અપમાનની પડી ન હોય. કૃષ્ણના નામ જેના મુખમાં છે એને સંસાર લેવા દેવાની, સંસાર પછી એને માન આપે કે ન આપે. કારણ કે જે માન જેને ભગવાનથી મળી રહ્યું છે એને સંસાર કદાચ સંતોને શું માનની મતલબ છે, તમે બોલાવો કે ન બોલાવો. પણ અહીંયા અલગ વિષય છે કે બધા એનો પ્રતિકાર કરતા છે. ત્યારે શિવ સતીએ જોયું કે પોતાના પતિનું આટલું અપમાન, અને યજ્ઞ કરવા માટે જે અગ્નિ પ્રજ્વલિત થઈ હતી દક્ષ દ્વારા, પિતા પત્ની અને પિતા માતા અને બધી બહેનોની સામે જોતા સતી એની અંદર હોમાઈ ગયા. કંખલ હરિદ્વાર આ ક્ષેત્ર તમે જઈને દર્શન કરી શકો છો આજકાલ. અને ભક્તો હરિદ્વારની અંદર મહાકુંભ બધા જાણો છો લાગે, કારણ કે અમૃતનો ત્યાં વાસ છે, અમૃત પડ્યું હતું. અને બ્રહ્માજી દ્વારા પ્રસિદ્ધ યજ્ઞ હરિદ્વાર ધામની અંદર થયો હતો. આ હરિદ્વાર ધામની મહિમા છે. જે સ્થાને તમે ઉતરીને આગળ ઋષિકેશ બાજુ ચાલશો, યમનોત્રી જવા માટે તમે હરિદ્વારથી ચાલ્યા, તમારું પહેલું સ્થાન આવે ઋષિકેશ. ઋષિકેશ ભક્તો ઈ જગ્યા છે જ્યાં સંત રિહાના ઋષિએ જે જગ્યાએ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે તપસ્યા કરી હતી, અને રિહાના ઋષિના તપસ્યાથી ભગવાન ઋષિકેશ સાક્ષાત અવતાર દર્શન દેવા માટે આવ્યા. અને ભગવાન જ્યારે ઋષિકેશ એ પૃથ્વી ઉપર એ સંતને ત્યાં પ્રગટ થયા, અથવા ભગવાનના નામના લીધે જગ્યાનું નામ પડ્યું ઋષિકેશ ધામ. બહુ પવિત્ર જગ્યા છે, રમણીય વાતાવરણ, શબ્દો તેનું વર્ણન ન થાય. ઋષિકેશ લોકો સંસારથી કંટાળે શાંતિ લેવા માટે ઋષિકેશનો આશ્રય લે છે. રમણીય જગ્યા, ગંગાજીનું ખળખળ વહેતું પાણી, સવારમાં 5 વાગે ત્યાં સૂર્યોદયનું આગમન થઈ જતું હોય. મોડા જાગોળામાં તકલીફ, સવારમાં 5 વાગે તમારે અંજવાળું થઈ જાય.
પણ જો તમે યાत्राમાં જઈ રહ્યા છો, यात्रा अर्थात तपस्या है भक्तों। यात्रा का दूसरा नाम है तपस्या। તમારે હોનાના ખાટલાની બધા ઘરે હિંડોળા હશે, પણ ત્યાં ભક્તોની હારે, સંતોની હારે ભૂમિની અંદર તપસ્યા કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। કદાચ થોડું ઘણું લેટ ગો કરવું પડે તો કરજો। નાની નાની વાતોમાં મને મેનેજમેન્ટ છે, ભૂલ થાય। અમુક સ્થાને કીધું કે કેટલા વાગે પહોંચી જશું, ન પહોંચીએ કાંઈ, રસ્તામાં ઉતારો ફેરવવા પડે, આવું યાત્રામાં બધું થાય। પણ જેને પહેલા તમારે કહેવાય કે તમને એટલા વાગે જમવાનું દેવાનું છે, જો એમાં મોડું થઈ ગયું તો તમારે જોઈ આખી યાત્રા માથે લેવો તમારે। અમુક એવા ભક્તો હોય યારે, પણ આપણે સહન કરવાનું મેનેજમેન્ટ જે લઈ જતા હોય એને, કારણ કે એને સાંભળવાનું આવે। ભૂલ તો એમથી જાય છે, ગાદીએ બેઠા તમારે હેઠે બેઠા વડે થાય કે મેનેજમેન્ટ અર્થાત ભૂલ, પણ તોય આનંદ છે। ભલે લોકો કે एक ना लीधे बीजा 25 जन थारू कहेशे ने। तो यात्रा है वो तपस्या है। खाने में कभी सूखा भी मिल जाए, मीठा भी मिल जाए या ना भी मिले, उस स्थान पर हम जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बाकी तुम्हारे पिज्जा पास्ता सैंडविच तो तुम खाओ ज छो, एसी में तो हुओ ज छो, न्या जन कंईक बीजो प्राप्त करवा माटे जई रह्या छे भक्तो। पण आपणे तो मनमा गांठ बांधेली होय ने आपणी हारे ज होय तुम्हारे, પણ એ બધું મુકતા જજો। અહીંયા અમને આપતા જજો, અમે આવીને હાસ્યો છું તમારા બધા સ્વભાવોને। અને જો બીજી એક વાત કરું, આપણા ઘરના તમારા વડીલો જાતા બધા છોકરામાં છે કે અમારા માતા પિતા કે અમારા ભાઈ બંધુ બધા ક્યાં જાય છે? 4 ધામની યાત્રામાં। તમે એનાઉન્સમેન્ટ એડવર્ટાઇઝ નહીં કર્યું એટલે એ કરતા હશે કે અમારા મા બાપ જાય છો, અમારા ભાઈ જાય છો, અમારી બેન જાય છો, છોકરાઓ કહેતા હશે સમાજની અંદર 4 ધામ યાત્રામાં। तो यात्रा अर्थात मतलब આપણને કંઈક સારી ટેવ, કુટેવમાંથી બહાર કાઢવાની એક કડી છે। તો આપણે ન્યા જઈને કુટેવ ન મૂકીને ઈને થઈને આ લોકો કે ચાલો ન્યા જઈને બદલતો નથી, આપણે કોઈ દી જવું નહીં। કેરેક્ટર હારા થઈને આવજો, કુટેવ કાઢીને આવજો, જેથી અહીંયા રહ્યા વાળા જાય કે સારું ન્યા તો જવા જેવું, ન્યા જઈને આવજો અમારે સુધરીને આવ્યા, એમ કહેવા જોઈએ વાગેવા જે આપણને મોકલે છે। અને અડધા આનંદમાં છે કે હારો 15-20 દીએ શાંતિ તમારા ઘરમાં। માતાઓ ખુશ છે કે હાલો હવામાં ઉપડ્યા છે તમારે શાંતિ હમણાં। આ તો બધા પ્રકારના હોય ભાઈ, પણ એ લોકોને જે કહેવાય કે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ લક્ષ્ય હોવો જોઈએ। જેટલું કેટલા દિવસ છે ભાઈ? 30 તારીખથી 20-25 જે 20-25 દિવસનો માહોલ છે, સમય ઓછો છે ને કામ બહુ મોટું લક્ષ્ય ભગવત પ્રાપ્તિ છે। तो संसारनी वस्तुमां आटा मारवा करता ई गंगामां नाई लेवुं, ई साधुओनी सेवा कंईक हालती होय करी लेवी, कंईक सत्संग प्रवचन हालतो होय ने समय होय 5 मिनिट बेहવું। बाकी प्रसाद ने બધું તો સાઈડ વસ્તુ છે, ई મળે કે ન મળે એની એને ચિંતા નથી। વાસ્તવિક યાત્રાનો આનંદ લેવો હોય તો જો ई યાત્રાનો આનંદ લેતા શીખી જશે તો ભવસાગરની યાત્રા સમાપ્ત થઈ જશે। કારણ કે ભવસાગરની અંદર આપણે અનેક જન્મોમાં સુવિધા ગોતતા રહ્યા છે, અને સુવિધા ગોતવાને કારણે ભવસાગરની અંદર જી પડ્યા છે। પણ વાસ્તવિક યાત્રામાં જઈ રહ્યા છે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, તો સુવિધાથી બહાર નીકળશું તો ગોવિંદની પ્રાપ્તિ થશે। તો તમે ઋષિકેશ ધામની અંદર બહાર નીકળો, ત્યાંથી ઋષિકેશ ધામથી પહેલું તમારું આવે યમનોત્રી, જે 210 કિલોમીટર તમે પહોંચો યમનોત્રી ધામ। અને ભક્તો યમનોત્રી ધામની અંદર ઘણી ઘણી મહિમા છે, અને યમનોત્રી ધામની વિશેષતા એ છે ભક્તો કે જે યમુનાના કિનારે ભગવાન શ્રી ગોવિંદે બ્રજમંડલ વૃંદાવનની અંદર પોતાના જીવન અંદર જે લીલા કરી છે યમુના મહારાજ। શ્રી વૃંદાવન વાસ ભલો, જહાં નિકટ બહે યમુના મહારાनी, जो जन नाह के ध्यान करे, तिनको मिले वैकुंठ राजधानी। जो व्यक्ति इस यमुना के किनारे यमुना में स्नान कर कर भगवान का स्मरण करता है, उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। भक्त यह है यमुनोत्री। जिस यमुना के किनारे गोविंद ने रास लीला की है, गौआचरण किया है, भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं किया, भागवत में सब लीला है, पढ़े सो जानते हो। लेकिन उस यमुना का जो उद्गम स्थान है श्री यमुनोत्री,
और यमुनोत्री के विषय में यहाँ तक लिखा है भक्तों के, क्या है ये यमुना? श्री कृष्ण ना चरणारविंद निरज थकी शोभीलया. જાણો છો ને બધા? ગાવું નથી મને, આ તો ખાલી સ્મરણ કરાવવાની વાત, કારણ કે તમને જે બદ્રીનાથ પહોંચાડવા નથી, તમે યમનોત્રીના દાદરા ચડી રહ્યા છો ભક્તો. 210 કિલોમીટર યમનોત્રી પહોંચ્યા છો, પણ યમનોત્રી 210 કિલોમીટર પહોંચ્યા પછી ગાડી મૂકવી પડશે, 6 કિલોમીટર હાલવાનું છે. અને હાલતા હાલતા કે સ્મરણ તો કરવું પડશે ને. તો એ ભગવત લીલા ચિંતન જ્યાંથી યમુના નીકળી છે ને, યમુનામાં ભગવાને આગળ છે વૃંદાવનમાં જે લીલા કરી છે ગોવિંદની, એ ગોવિંદ લીલા સ્મરણ કરતા હોય યમનોત્રીના દ્વાર સુધી પહોંચવાની વાત છે. મનને થોડું કંઈક વિરોળમાં આવવાની દેતા, અને રમણીય વાતાવરણ છે યમનોત્રીની અંદર. યમુનાજીના વિષયમાં અદ્ભુત ચરિત્ર છે યમુનાજીનું. અને બીજા વાતમાં તમને કરું તો ભક્તો જેનો કલર જ ભગવાન શ્યામ જેવો છે. મને કારો કારો યમુનાજીનો, કેટલા આપણા વલ્ભાચાર્ય પુષ્ટિ માર્ગમાં યમુનાજીના પદો લખેલા છે. તો એ ગોવિંદને પ્રિય યમુના મહારાણી કોઈ સાધારણ નદી નથી ભક્તો. સાક્ષાત તમે જે સૂર્યદેવને જોઈ રહ્યા છો ને, સૂર્ય પુત્રી છે યમુના મહારાણી. સૂર્ય ભગવાનને બે પત્ની સંજ્ઞા અને છાયા. સંજ્ઞાથી બે પુત્રો અને એક પુત્ર અને એક પુત્રી પ્રાપ્ત થયા, જેમાં સંજ્ઞાથી જે સૂર્યદેવ દ્વારા જે પુત્ર અને પુત્રી થયા, એમાં એક યમ જે યમરાજ કાળના દેવતા મૃત્યુના, અને એક યમુના મહારાણી. અને બીજી પત્ની છાયાથી બીજા બે સંતાન પ્રાપ્ત થયા, એક શનિદેવ અને એક તમે સુરતમાં જે જોવો છો ને, કઈ નદી? તાપી. તાપીના કિનારે રે પાપી, પણ પાપી નથી, કારણ કે ન્યાય તે અત્યારે ઘણા જહાંગીરપુરામાં તમે જાઓ, રાધા દામોદર બેઠા છે. વરાછામાં આવો, રાધા શ્યામ સુંદર બેઠા છે. વેસુ બાજુ ગયા જાઓ, રાધા ગોવિંદ બેઠા છે. ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આવી જાઓ, રાધા માધવ બેઠા છે. સુરતમાં આજે ઇસ્કોનના પ્રભુપાદજીની કૃપાથી 4 મંદિર છે. प्रतिदिन हरिनाम गा रहा है सूरत आज. અને આપણે જો આપણી સુરતને સ્વીકારવી હોય, પહેલા તમને જે વાત કરી, તો ભાગવતમાં ગોપીઓ કે છે સુરત वर्धनम, हे भगवान हम नित्य आपकी सूरत का वर पीते रहते हैं, जिससे हमारी सूरत अच्छी होती है. गोपियां भगवान को देखकर अपना श्रृंगार करती थी, कृष्ण के मुख कमल को देखकर अपनी सूरत बना लेती थी. ये सब लीला है जो भगवान ने यमुना के किनारे पर की है. तो संज्ञाથી યમુના મહારાણી, અને સાથે સાથે કૃષ્ણની 16,108 પટરાણીમાં મુખ્ય 8 પટરાણીમાં કાલિંદી યમુના મહારાણીનું જે નામ છે. એક તો નદીના રૂપમાં છે, પણ એ સાક્ષાત દેવી છે કાલિંદી, જે ભગવાન દ્વારિકાધીશને વર્યા છે. અને ભક્તો, તમે ભાઈ બીજના સ્નાનની મહિમા તમને ખબર હશે. યમુનાજીમાં જે સ્નાન કરે, યમુના તેડા કે ન આવે. યમરાજ ભાઈ બીજના દિવસે જ્યારે યમરાજજી યમુનાના ઘરે પ્રસાદ લેવા માટે ગયા, ત્યારે પ્રસન્ન થઈને યમુનાએ કીધું કે કંઈક વર માંગો. ત્યારે યમુનાએ કીધું કે એક જ વર માંગુ છું કે જે મારામાં સ્નાન કરે ને એના પર તમારો અધિકાર નહીં. યમરાજ કે તું યમુનોત્રીથી વહે છો, અને કેટલો લાંબો તારો તટ છે, તો મારે દુકાન જ બંધ કરવાની ને મારી. તું એમ કહેશો કે મારામાં જે સ્નાન કરે એને તમારે સામું નહીં જોવાનું, તો કેટલો મોટો તારો ઘેરાવ છે. તમારે તો ચિત્રગુપ્તને કહો, ભાઈ હાલો આજે અકેલો આપણો ધંધો બંધ આપતી, કારણ કે કોઈ બી નહીં કેમ ને તારા આવું વરદાન કેમ આપું. તાકે એક કામ કરો, ભાઈ બીજના દિવસે એક દિવસ માટે 365 દિવસ સુધી એક દિવસ, અને એક દિવસમાં તે વિશ્રામ ઘાટ ઉપર મથુરાની અંદર જે સ્નાન કરશે ને, એને યમુના તેડા નહીં આવે. યમરાજી કે તો બરાબર, કારણ કે અહીંયા ક્યાં કોઈ ટાઈમ હશે. દિવાળીમાં બહાર નીકળે તો ભાઈ બીજમાં મથુરા પહોંચે ને તમારે. કોક વિરલા હોય છે ને કે જવું હોય, બાકી તમારે આ કાળી શબ્દ જાવી નથી, દેહમાં પહોંચ્યા હોય તમારે. ક્યારેક જવું જોઈએ ભગવાનના ધામોમાં, આ ભાઈ બીજના તહેવારો યાદ કરી લે. નાતો આવું હોય
પણ આપણે એક શીલો પડી ગયો છે કે તમારે ટિકિટ કપાવી ના કંઈક બદલવું નથી જીવનમાં અને ન્યા જઈને પાછું કરવાનું હું એ ઓટલે બેહીને ગામના રોટલા ભાંગવાનું માતાઓના વિષયમાં બહુ ફેમસ શબ્દ છે તો 4 મળે ચોટલા ભાંગે ગામના ઓટલા કારણ કે ગામને જ કરવાનું ક્ષમા કરજો કહેવત છે સત્સંગમાં વાળા માતાઓ ન હોય જાણવી છે આ તો બહાર વાળા तो यमराज के ठीक है चलो अटला माटे ओके परमिशन आपी दीजिए तो भक्तों बात यह है कि उस यमुना जी के अंदर जो कालिंदी पर्वत से निकलती है और कालिंदी पर्वत से निकलकर जिसका नाम एक काला शरीर है और हमारे यमुना जी के स्तोत्र में यहाँ तक लिखा है कि उस यमुना की महिमा क्यों बढ़ गई तो कहते कि जलांतर के लिकारी चारु राधिकारागिनी उस यमुना के अंदर श्रीधाम वृंदावन के अंदर जब राधा रानी ने स्नान कर लिया उस राधा रानी के स्नान करने के कारण आज भी जो यमुना को स्पर्श करते हैं उसको राधा भाव राधा शरीर की क्रांति कुछ ना कुछ राधा प्रेम की प्राप्ति होती है जो जीव के लिए असंभव है राधा शब्द को प्राप्त करना भी राधा उस यमुना देखो वृंदावन के अंदर भगवान की लीला के 4 साक्षी है उसमें एक है यमुना महारानी भगवान जिस समय यमुना उस लीला कर रहे थे इस भूमि पर उसी साक्षी है ये यमुना जिसमें भगवान ने स्नान किया है राधा ने स्नान किया है जो जीव के लिए पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये सौभाग्य मिलेगा पानी टाटू है तो ना जो मारो कहेવાનો ભાવ છે કારણ કે બર્ફીલી નદી है यमुना બરફ તમારી હિમાલયમાંથી નીકળતી બરફની ધારા ન્યાજન તમારે ઉકરા નહીં કરતા હોય ગીઝર ગોતવાનો રહેતા પડજો યમુનામાં કાશી યમુનાની ઠંડી જો શરીરને સ્પર્શે તો હૃદયની અંદર જે કામ અગ્નિ ઈર્ષાની લાગી છે ઈર્ષા અગ્નિ ઓલવાઈ જાય મારી વાત છે और उस यमुना नदी के किनारे पर यमुना का जो उद्गम स्थान है उसके बाजू में है सूर्यकुंड उनकी पुत्री है यमुना और बर्फीली नदी है तो सर्दी न हो जाए गर्मी उस सूर्य देव ने उस अग्नि उस नदी अपनी पुत्री को गर्माहट देने के लिए बाजू में ही अपना कुंड निर्माण कर लिया अब देखो एक धारा है जैसे 2 उंगली आप देख रहे हो एक ही से निकली ये गर्म है ये ठंडी है कोई ना मानवा मानो आ से देवभूमि उत्तराखंड એક જ તમારે શું કહેવાય એક નળમાંથી 2 ધાર કઈ રીતના નીકળે તમારે ગીઝરનો અલગ હોય ઠંડાનો અલગ હોય આ તો એક જ પાઇપલાઇનમાંથી 2 શેડ ફૂટે તમારી એક ઠંડી ને એક ગરમ આ છે દેવભૂમિનું મહત્વ અને પાછું જેવું તેવું પાણી નહીં હોય તમે અડી નો એકો સૂર્યકુંડને તમે જે ચાવલ હારે લઈ ગયો બટાટા નાખી નાખો ને તમારે બફાને બાર સીટીયું તમારી ઘરે વાગશે ને એમ નામ બફાશે અને ભક્તો એ કુંડની અંદર સ્નાન કરીને પોતાનો ઠાક ઉતારે છે કારણ કે ભવસાગરનો જે ઠાક લાગ્યો હોય ને यमुनोत्री उद्गम स्थान में उतारे भक्त तो यहाँ सूर्यकुंड जो अपनी पुत्री को आशीर्वाद देने के लिए ठंडी से बचने के लिए साक्ष सूर्यकुंड वहां पर निर्माण हो गया भगवान सूर्य का आशीर्वाद और आज भी लोग वहां पर कुछ कच्चा चावल ले जाते और सूर्यकुंड में पकाकर प्रसादी के रूप में लाते हैं बटाटा तुम्हारे यमुनोत्री गंगोत्री को तो बखाए होते हैं चावल लगी जाए तो उस यमुनोत्री की ये कृपा है भक्तों उस यमुना महारानी की बहुत बड़ी कृपा है और साथ साथ जो इस जल में और उसमें भी उद्गम स्थान पर यमुनोत्री में जो स्नान कर लेता है वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का अधिकारी बन जाता है क्योंकि क्या है यमुना कृष्ण की पटरानी है घणी वार प्रभुजीओ न देव पण माताजी के नहीं तमारे करवानुं छे ने देवाना छे तमारी खिस्सामां नाखवो ज रह्यो एम यमुना भगवाननी पत्नी शीखे छे के आ 30 तारीख पछी એટલા તારીખે અમારે ને નાઈ ગયા આને તમારે પ્રેમ આપવો જ રહ્યો કોણ દુનિયામાં એવા પુરુષ છે જે પત્નીની વાત ન માને માનવું જ રહ્યું દ્વારકાધીશને खटरानी से यमुना कहने की बात है कि जीव के सभी पापों को मुक्त कर कर कृष्ण प्रेम देने वाली उस यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री है और वहां से आप नीचे उतरोगे तब आपको वापस ऋषिकेश नहीं आना इस तरह है ये है हरिद्वार
ये है ऋषिकेश और ये है 4 पर्वत, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री। अब यमुनोत्री से उतरकर वहां से कि आपको एक रास्ता मिल जाएगा उत्तर काशी होते हुए श्रीधाम गंगोत्री की। गंगोत्री पहुंचने के लिए आपको भक्तों वहां की दूरी है, यमुनोत्री से आप चले 230 किलोमीटर की दूरी आप पार करोगे, गंगोत्री धाम पहुंचोगे। और गंगोत्री धाम के विषय में उस गंगा जी का प्रणाम मंत्र लिखा है कि ओम नमो गंगाय विश्वरूपेण्य नारायणे नमो नमो। ये गंगा जी का प्रणाम मंत्र है, वहां पर लिखा भी है। आप गंगोत्री के अंदर जाओगे અને ગંગા મહારાણીની કૃપા છે કે ત્યાં તમારે ઠેઠ તમારું 4 વ્હીલ તમે જે કર્યું ઠેઠ વહી જશે, પગપાળા બિલકુલ નથી, એટલે હાંધાના દુખાવાળાને કોઈ વાંધા નહીં, પગી જશો, ઠેઠ ગાડી પગે તમારે गंगोत्री धाम के अंदर। और उस गंगोत्री धाम की महिमा, प्रभु गंगा की महिमा आप सब जानते हो। उस गंगा को भूतल पर लाने के लिए हमारे सूर्यवंश के राजाओं ने कितनी बड़ी तपस्या की। कपिल मुनि के श्राप से सगर के 60,000 पुत्र जो भस्म हो गए थे, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिसने कितनी बड़ी तपस्या की, उस पुत्र को इस पाप से मुक्त कराकर, अब इसके लिए एक ही उपाय था कि उस ब्रह्म जल जो है, जो कारणोदक्षाय विष्णु से चलकर ब्रह्मलोक तक पहुंचा हुआ जल है। भगवान वामन देव ने जब अवतार लिया और वामन देव ने 3 पैर मांगे बाजा बलि से, और तीसरा पैर मांगते हुए जब अपने पैर को लंबाया, तब कारणोदक्षाय जल जो फट गया था और ब्रह्म जल जो ब्रह्मा जी के कमंडल तक आ चुका था। ये है ये गंगा, भगवान विष्णु का चरणोदक, चरणामृत कहिए, जो ब्रह्मा जी के कमंडल तक ब्रह्मलोक तक आ गया है। लेकिन इसको भूतल पर कैसे लाया जाए, इसके लिए भगीरथ जी ने तपस्या की। ये भूतल जो ये पृथ्वी है 7वें लोक पर है, इसके ऊपर ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, मरलोक, स्वरलोक, भवलोक और ये भूलोक जो जहां पर है, और इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल। इस तरह ये 14 भुवन जो है, આપણે 14 भुवन તમે જાણો ને, જેમાં આપણી પૃથ્વી ભૂલોક 7મા નંબર ઉપર છે, और पहला है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तक ये जल आ गया है भगवान का चरणामृत। अब इसको लाना है भूतल पर, जहां पर ये सागर के 60,000 पुत्र भस्म होकर पड़े हैं, उनके उद्गार के लिए। और भगीरथ जी ने जब तपस्या थी, गंगा जी को प्रसन्न भी कर लिया, तब गंगा जी ने भगीरथ के सामने शर्त रख दी कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न तो हूं, लेकिन इस भूमि पर मेरे वेग को धारण कौन करेगा। भागवत में लिखा है कि कोपी धार्यता वेगे, अगर मेरे वेग को किसी ने धारण नहीं किया तो मैं भूतल पर नहीं आऊंगी, सीधी रसातल पाताल में चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा कोष इतना है, वेग इतना है मेरा। को धार्यति वेगम अहम, कौन ऐसा पुरुष है संसार के अंदर जो मेरे इस गिरते हुए जल को, તમે આજે તે હરિદ્વાર ઉતરશો ને ભક્તો, અને ગંગાને તમે ચેન સાંકળ છે ઘરને નાવા માટે, તમે પકડો તો નકર તમે તણાઈ જવાનો, આટલો ફોર્સ છે। જો એ 200 ઋષિકેશ થી 230 કિલોમીટર થી આટલું પાણી જોઈએ, હરિદ્વાર આટલો એનો ફોર્સ હોય તો ગંગોત્રીમાં કેટલું હશે, એમનો વિચાર કરો ને। હરિદ્વારમાં જો આટલું તાણ તમને લાગતું હોય તો જ્યાં ગંગા ફૂફાડા મારે, તમારે કોઈ નાગ કાળો મારતો હોય એમ હાથમાં ન રહે કોઈ નાગ, તમે જઈને જોજો એ નદીને, પ્રચંડ વેગ જે જેનો છે, બાજુમાં ભાઈ હું બોલો સંભળાય ને એટલો અવાજ ગુગવાટા મારતી નદી છે ગંગા। અને એ કહી રહે છે કો ધાર્યતિ વેગમ અહમ, ભગીરથ કોણ મારા વેગને ધારણ કરશે, હું જ્યારે પૃથ્વી પર આવીશ ત્યારે, અને હું નહીં રહું કોઈના હાથમાં, પાતાળમાં વહી જાય, તારા સગરના પુત્ર તારી તપસ્યા એમને ફેલ જાય। ભગીરથ પાછા મૂંઝાણા કે શું કરું। ત્યારે બ્રહ્માજીએ કીધું કે ભગીરથ, એને પ્રાપ્ત કરવા માટે તારે ભગવાન શિવની તપસ્યા કરવી પડશે। અને ભગવાન શિવની તપસ્યા કરીને ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કર્યા, અને શિવજીને કીધું કે આ રીતનું થયું છે, ગંગાને ભૂતળ પર લાવો કરીને કોણ। शिवजी अरे गंगा नो का एक अलग संबंध है। हिमालय और शिवजी से भगवान का अपना नाता है। हिमालय भगवान ना ससुर, पार्वती ना रूप में हिमालय पुत्री, पर गंगा भगवान शिव का चरणोदक है। ये है भगवान शिवनी गंगा रे मैं मित्रता सी तमने से, पण आज मित्रता शिव भगवान ही भूली गया, कारण के गंगा ने अभिमान હતું કે કોણ મારા વેગને ધારણ કરશે। અંગે અભિમાન ને આકાશથી ઉતરી તમારે, જેના પડતા થા ધોધ પાણી જટામાં ગંગાજી અટવાણી। भगवान शिव के गंगा जी ने आटलो अभिमान क्यों आवे तमता,
અને ભગવાન જટાધારી પોતાની જટ બધા વાળ ખુલ્લા મૂક્યા અને ગંગાને આખી જટામાં બાંધી લીધી ભગવાન શિવ. મૂંઝાણી ગંગા, જેટલો પાવર હતો એનો કે મારા વેગને કોણ ધારણ કરશે, ક્યાંથી બહાર નીકળવું શિવની જટામાંથી એ દેખાતું નહોતું. આ છે ભગવાન શિવ. પણ ભગીરથ તો મૂંઝાણેલા છે કે આ તો એકને પ્રસન્ન કર્યા ગંગા હવે બહાર તો નીકળીને પાછી શિવજીના માથે પાછી અટવાણી બે વચ્ચે પછી માથ તને એટલો બધો પાવર નીકળ લે બહાર વાર્તાલાપ ભગીરથ દિશાના વિચાર કે લાવલા 60,000 રાણી કલામારી કેટલી પેઢીઓ હોય કે દિલીપ વી ગયા, અંશુમાન વી ગયા, કેટલા વી ગયા, અને હવે એટલું બધું થયા પછી તમારે બે વચ્ચે માથા કરશે મારો પુત્રનો મેળ ક્યારે પડશે. વાત ઈ છે. ભગીરથ કેરી વિનતી સાંભળી એ શિવજીએ જટા ખોલી અને શિવે જ્યારે ભગીરથની વિનંતી આવીને પોતાની જટા ખોલીને ત્યારે એમાંથી 3 ધાર ખાલી નીકળી ગંગાની. આખી ગંગા તો નહીં, ખાલી 3 ધાર. તમારે પાણી નળમાં થઈ ગયું, છેલ્લી લાઈન છે જાવાનું કેટલી આવે સ્પોસ, એટલી ઝીણી ધાર ખાલી ભગવાન શિવે જટામાંથી કાઢી ગંગાને અને 3 નામે ઓળખાણી, ભગીરથ, અલકનંદા અને મંદાકિની નામ. મંદાકિની, અલકનંદા અને ભગીરથ 3 નામે ભગવાન શિવની જટામાંથી જ્યારે નીકળી ત્યારે નામ પડ્યા ગંગાના. જે બ્રહ્મ દ્રવ્ય છે ભગવાનનું ચરણામૃત. અને મારો કહેવાનો વાત એમ છે કે આટલો પ્રચંડ ઘૂઘવાટા ખાલી 3 ઝીણી ધાર કરતી હતી, આખી ગંગા જો આવી હોત અને ભક્તો ગંગાની મહિમા તમે આ સાયન્સ આજે ફેલ છે કે ગમે એ પાણી તમે બોટલમાં મહિનો ભરી રાખો ને એમાં કચરો પડે જ તે જાળા બની જાય. ગંગાના પાણી તમે 10,000 વર્ષ સુધી બોટલમાં ભરી રાખજો, એક તમને અંદર કીડી કે થોડો કે જળ નીકળું નહીં. આ તો સાયન્સે વિચાર કરે છે કે હું છે આ દ્રવ્યની અંદર. કારણ દેખાય ભગવાન બ્રહ્મલોકનું જળ છે, ભગવાન વિષ્ણુનું ચરણામૃત ધોયેલું, જેવું તેવું જળ નથી આ. અરે આપણે કેવી છે કે એમાં સ્નાન કરવાથી જીવના પાપ મુક્ત થતા હોય, પણ સ્કંદ પુરાણ કહે છે કે ગંગાજીના સ્પર્શ થયેલા વાયુને કોઈ શ્વાસના રૂપમાં અંદર લે ને તોય પાપ બળીને ભસ્ત થાય. નાવાની જરૂર નથી. ગંગા રસ પરશ હોઈલે નરોત્તમ પાપ દૂરી જાય. અને ગંગાજીના વિષયમાં ભાગવત સુત ગોસ્વામી લખે છે કે કોણ છે એ ગંગા? यावे लक्ष्य तुलसी विश्रीण कृष्ण द्रिरेव्य कामुनेत्री. भगवान के चरणों पर लगाया हुआ जो केसर कस्तूरी तिलक जो चंदन है, उस चंदन के लेप को अपने साथ बहती है ये गंगा. और भगवान के चरण पर जो तुलसी रहता है, उस तुलसी से मिश्रित है ये गंगा. सुगंधित द्रव्य है. ऐसे गंगा जी के किनारे आप जा रहे हो और वहां से थोड़ा ऊपर जाओगे 15-20 किलोमीटर और जहां मैन उद्गम स्थान जिसको गौमुख कहते हैं. तुमने मैं गया खाली झलक आपी दी थी, कोई कोई विरला नहीं जाए कारण के फूल तपस्या है, बर्फीला पहाड़ है. તમને થયું એકલો જ છું અહીંયા, એવી દશા હોય છે. અને ઘણી વાર લોકો જાય છે, ત્યાંના લોકો તો હું ગયો ત્યારે એવું સાંભળ્યું હતું કે यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है, केवल पहाड़ बर्फीला है. कोई रास्ता में પછી રાત પડી ગઈ, કોઈ ડીમ્યુ લઈને હમ ન મળે મોબાઈલની ચાર્જ કારણ કે નેટવર્ક જ કામ નહીં હોતું. फिर संते खाली એટલું જ કીધું કે हम तो अनुमान लगाते हैं कि जाने वाला यदि 20-25 दिन में आ गया तो आ गया, या फिर राम नाम वह गौमुख जहाँ से ये गंगा का पानी निकलता है. और ये देखो भक्तों, यमुनोत्री कहो ये गंगा कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है. एक है यमुना जिसके किनारे भागवत लीला भगवान ने लीला की, और एक है गंगा जिसके किनारे उस लीला को सुखदेव ने गाया. भागवत क्या थी तुम्हारे सुखकाल ની અંદર ગંગાના કિનારે પર ભાગવત ગવાણું ની. ભાગવત યમુનાના કિનારે જે ભગવાને લીલા કરી તો ભાગવત છે. कोई फर्क नहीं है दोनों नदियों में. दोनों पवित्र नदी हमारे भारत देश की है. तो ये है गंगा गंगोत्री की महिमा. और गंगोत्री से आप नीचे उतरोगे, यहाँ से उतरो चलो केदार, 354 किलोमीटर पर पहुंचोगे आप केदारनाथ. ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे
सबसे ऊंचा तेरा धाम, कैलाश के भोले बाबा हम करते हैं तुझे प्रणाम। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदम, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री केदारनाथ की जय। अब केदारनाथ आप जाते हो तो भक्तों, केदारनाथ के विषय में स्कंद पुराण कहता है कि भगवान शिव कहते हैं स्कंद पुराण के अंदर माता पार्वती को कि हे पार्वती, ये जो है ये मेरा प्राण से भी प्रिय स्थान है ये केदारखंड, और मैं यहाँ पर नित्य निवास करता हूँ, मतलब मेरा आवास स्थान ही है। भगवान शिव के शब्द है स्कंद पुराण के अंदर। और केदारनाथ की विशेषता बताते हुए पद्म पुराण कहता है कि अकृत्वा दर्शनम विश्व केदारस्थान नाशिन, योग छे बद्री तपस्य यात्रा निष्फला प्रजे। इस केदारनाथ की यात्रा किए बिना, इस केदारनाथ के दर्शन किए बिना यदि कोई बद्रीनाथ जाता है तो वो धाम यात्रा का पूर्ण फल उसे मिलता नहीं है। भगवान शिव के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ का दर्शन करोगे तो धाम यात्रा अधूरी है। इसीलिए इसको लाइन से है। आप कभी भी चार धाम का पैकेज लोगे तो आपको पहले यमुनोत्री ही लेके चलेगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, यही है उसका रूट। और फिर अलग से जा सकते हो, उसको कहोगे भाई नहीं मुझे 3 नहीं जाना है, सिर्फ बद्री जाना है, वैसे भी है। लेकिन 4 धाम का अगर आप पैकेज लेते हो तो इसी रूट से चलेगा, अंत में ही बद्री आएगा। तो भगवान शिव का ये निवास स्थान है। और भक्तों, केदारनाथ के विषय में कहा है कि ये केदारनाथ जो है जहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में जब पांडव लोग विजय हुए तो भगवान के सामने पांडव लोग एक पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने हमारे बंधु बांधव गुरुजन सबको मारा है, अतः हमारे मन में बहुत ग्लानि है। तब भगवान श्री हरि भगवान उसे कहते हैं कि आप, यदि धर्म युद्ध था, मैं साथ में था, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ पश्चाताप करने का है, तो आप केदार खंड के अंदर भगवान शिव के दर्शन करके आओ, अब मुक्त हो जाओगे। अतः पांडव लोग भी भगवान की सलाह से उस युद्ध होने के बाद इस केदार खंड के यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आए। और केदारनाथ के विषय में लिखा है शिव पुराण के अंदर कि तत्वा तत्र प्रतियुक्ता केदारेश्य प्रपूज्यस्य तत्र तमुदकं वित्वा पूर्ण जन्म न विद्यते। केदारनाथ के अंदर केदार जी के दर्शन करके यदि कोई वहां पर उस केदारनाथ के वहां जल को पी लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरा जन्म है ही नहीं जिसने केदारनाथ जाकर वहां का जल पी लिया, भगवान शिव की आराधना पूजा करने के बाद। शिव पुराण कहता है इस बात। और केदारनाथ जाने के लिए आप जब उस 354 किलोमीटर की दूरी पार कर गौरी कुंड पर पहुंचोगे, वहां से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, तपस्या है केदार की। 4 धामों में सबसे कठिन है केदार। यमुनोत्री 6 किलोमीटर है, बद्री और गंगोत्री आपकी गाड़ी गद्वार तक जाती है, लेकिन केदारनाथ आपको चढ़ना है। हेलीकॉप्टर में जाते एनी माटे वांधो नहीं, पछे पगपाळा यात्रीओ होय, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। आप वहाँ पर खच्चर, घोड़ा हमारी भाषा में कहिए, टोली पाछळ बेन ले जाए लगा है, सब सुविधा है, लकड़ी भी है, चल भी सकते हो, क्योंकि तपस्या की भूमि है भक्तों। और तपस्या ऐसी है कि बर्फीला पहाड़ है, सीढ़ी जो बनी नहीं तुम्हारे बर्फ नहीं हो, पग फिसले होते हैं। घोड़ा पर बैठे तुम्हारे घोड़ी लपसी तुम्हें ઘણાને બીક લાગે, હેઠેથી 1400 રૂપિયા બાંધ્યું હોય, ઘોડો વચ્ચે મૂકી દે,
એ 1400 ભલે ગયા, અમી પાછા આવવા જોઈએ. કારણ કે ઘોડું તો એના આપણા બેલેન્સ એ તો લપસવાનું છે ને. અને એ પાસે એ ઓલા કોલે કારીગરો હાંકો વાળા આણી પણ નો હાકે દિવાલ બધું ઓલી ધારે જ હાકે તમારે. કારણ કે હાલવાવાળા હાલતા હોય પગપાળા વાળા, એટલે ઓલા ઘોડા વાળા ટીચર આ જ બધું ચાલુ રહ્યું, ખીણ બાજુ જ તે. અને ઈ તમારે કેદાર તમને એમ નામ દેખાયો, બાજુમાં આવડી એટલે ખીણ હોય, નાન્યા તમારે કેદારનાથના દર્શન. ઘોડું લપતે નહીં, એ લપતે નહીં. પણ ભગવાન જેને ચાલતો ને એને ત્યાં મૃત્યુ મળે, બાકી તો મીરા રોડ પાસા લપસે છે નું ઘોડું તમારે. ઈના ઈ તમારે યદગત્વાના નિવર્તન તો થાય છે ને. तो केदार जी का जो जल पीता है, इस भव बंधन से मुक्त होकर दूसरा जन्म नहीं होता. और गौरी कुंड की जहां पर मैं बात कर रहा था, आपके गौरी कुंड पर आपकी गाड़ी रुकती और आपको वहां से जाना है. गौरी कुंड जो है भक्तों, भगवान सती ने जब अपना देह त्याग कर दिया और हिमालय के यहाँ जब पार्वती के रूप में, पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की पुनः इच्छा हुई नारद जी की कृपा से कि पति मिले तो भगवान शिव ने. और उस गौरी कुंड पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या की. यह है गौरी कुंड. और जब विवाह हो गया तब गौरी कुंड पर भगवान शिव बाहर गए थे और माता पार्वती जो स्नान कर रही थी, और माता ने अपने शरीर से मैल से, देखो गणेश जी जो शिव और पार्वती जन्म आप जानते होगे शायद, उस गौरी कुंड पर माता का स्नान करना और अपने मैल से एक प्रतिमा निर्माण करना जिसमें प्राण प्रतिष्ठा गणेश जी की उत्पत्ति करना और कहना कि कोई भी आए अंदर ना आने देना, स्नान चल रहा है. અને ગણેશ जी भगवान शिव ने જોયેલા નહીં કે આપણા એ બાપા है. और भगवान शिव का आना दोनों गेट कीपर माता नो आदेश कोई नहीं जाओ એટલે નહીં, તે ભગવાન शिव के પણ અમારા છે ઈ તોય તો નહીં એટલે નહીં હતી. તમે જાણો છો ત્રિશુલથી ડોકું કપાઈ ગયું ને ગજરાજ ગણપતિનું જેને મુખ મેળવી ગૌરી કુંડની કથા છે. ગૌરી કુંડની અંદર સ્નાન કરીને તમારી યાત્રા આગળ કેદારનાથ, અને કેદારનાથને તમે દર્શન કરીને જ્યારે નીચે ઉતરો ત્યારે ત્યાંથી તમારે 218 કિલોમીટર તમે બદ્રીનાથ પહોંચશો. જે સુંદર ધરતીનું સ્વર્ગ છે બદ્રીનાથ, એનથી રમણીય જગ્યા લગભગ કાંઈ નહીં. લોકો કહેતા કે કાશ્મીર નહીં દેખા તો એકવાર જોઈને આલો બદ્રીનાથ, તમારે કાશ્મીર કચ્ચી કલી રહી જાય છે ને. कच्ची कली कश्मीर की बद्रीनाथ. बद्रीनाथ है क्यों ना हो जहां पर भगवान नर नारायण आज भी तपस्या करते हैं. भागवत में भगवान के 24 अवतार है भक्त, और 24 में चौथा अवतार है नर नारायण का. तुष्य धर्म कालचर के नर नारायण ऋषि. राजा धर्म और उनकी पत्नी रुचि से 2 जुड़वा संतान प्राप्त हुए, नर और नारायण. जगत के जीवों को इंद्रियों से कैसे वश में रखा जाए, इसको सिखाने के लिए भगवान नर नारायण तपस्या करते हैं. अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए, जगत को सिखाने के. भगवान क्या तपस्या जरूरत है, लेकिन अपनी आचरित प्रभु जगत सिखाए. जगत के जीवों को तपस्या करने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ, धर्म देव और माता रुचि की गर्भ से. उस बद्रीनाथ के विषय में लिखा है कि अन्य क्षेत्रे स्मरणा मुक्ति स्वधर्म विधि पूर्वक. अन्य क्षेत्र, अन्य तीर्थ स्थान है, वहां पर आप विधि पूर्वक यदि धर्म का पालन करोगे तब जाके मुक्ति मिलेगी. लेकिन बद्रीनाथ के अंदर केवल नर नारायण का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त है. कोई विधि विधान की जरूरत नहीं बद्रीनाथ के अंदर. और स्वर्ग कहो, नर्क कहो, पृथ्वी कहो, जितने जितने तीर्थ स्थान है उस सबसे ज्यादा रमणीय और आनंद प्रदान और तपस्या का एहसास कराने वाली यदि कोई भूमि है तो ये बद्रीनाथ. जहां पर कदम रखते ही एक अलग ऊर्जा शरीर में प्राप्त होगी. आप सब अनुभव प्राप्त करके आओगे. ये शब्दों की बात नहीं है. प्रत्यक्ष बद्रीनाथ के धाम के अंदर તમારા ગાડીમાંથી તમે પગ મૂક્યો અને અંદર કઈ નવી ઊર્જા પ્રાપ્ત ન થાય તો ભક્તો આવીને કહેજો તમને પ્રભુ એવું કઈ દેખાણું નહીં. કેમ ન હોય? કારણ કે ભગવાન નર નારાયણની તપસ્યા ભૂમિ, સુંદર
બે બાજુના તમારી હિમાલયની ગોદમાં બર્ફીલા પહાડની વચ્ચે જે મંદિર છે નરનારાયણનું, અને વરાહ પુરાણમાં તો ન્યા લખ્યું કે શ્રી ભદ્રયાશ્રમે પુण्य पत्र प्रतस्थित स्मरत मनुष्य यदि किसी भी स्थान में रहते हुए, સાંભળજો, આ બદ્રીનાથ ધામ એવું છે કે મનુષ્ય કોઈ બી જગ્યાએ ખાલી બદ્રીનાથનું સ્મરણ કરે, બદ્રીનારાયણ દર્શન પ્રાપ્ત થઈ જાય. તમને અત્યારે અહીંયા બદ્રીનાથના દર્શન થઈ રહ્યા છે, જાઓ ને અલગ વાત છે, સ્મરણ માત્ર દર્શન પ્રાપ્તિ સ બદ્રીનાથ વિષ્ણુ વરાહ પુરાણ કહે છે. અને ભક્તો, બદ્રીનાથના ઘણા ઘણા નામ છે. ત્રેતા યુગની અંદર બદ્રીનાથને યોગ સિદ્ધ કહેવામાં આવ્યું છે, સતયુગની અંદર મુક્તિ પ્રદા, અને દ્વાપરની અંદર મણિપ્રભા, અને કલયુગની અંદર સાક્ષાત બદ્રિકાશ્રમ બદ્રીનાથ. આ ચાર નામોથી ચારેય યુગમાં બદ્રીનાથ ભગવાનનું નામ છે. તેવા બદ્રીનાથ ધામની અંદર ભક્તો કથા એ પ્રમાણે છે કે ભગવાન શિવની જે ભૂમિ હતી કેદારખંડ, જે ભગવાને પહેલા તમે કેદારનાથમાં કથા સાંભળી કે માતા પાર્વતીને કહે છે કે આ ભૂમિ મારું નિવાસ સ્થાન છે, તો બદ્રિકા આશ્રમ જે જગ્યા છે એ કેદાર ભૂમિ અંતર્ગત જ આવે છે. તો ભગવાન શિવની સ્વાભાવિક ભૂમિ છે. તો ભગવાન વિષ્ણુ જ્યારે તપસ્યા માટે જગ્યા ચોઈસ કરતા હતા ત્યારે આ જગ્યા જોતા જ એને મન લાગી ગયું. તો ભગવાને બાળ સ્વરૂપ લીધું વિષ્ણુએ, શેની માટે? આ જગ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે. અને ન્યા જઈને રોવાનું ચાલુ કર્યું. રુદન ઇતના બડા દિયા કે માતા પાર્વતી કે કાન મેં એ રોવાનો અવાજ ગયો. અને ભગવાનનું હૃદય સાંભળીને માતા પાર્વતી ક્યાંથી અવાજ આવે, ક્યાંથી અવાજ આવે, જોયું તો એક સુંદર બાળક ભૂમિ પર પડ્યા પડ્યા રોઈ રહ્યા છે, જેનું રૂપ એટલું સુંદર, આ બાળક બનાવ્યું હરિ વિષ્ણુ. એને જોઈને કોઈ બી મોહિત થઈ જાય. તો મા પાર્વતી અન્નપૂર્ણા સાક્ષાત જોયું કે આ એટલું સુંદર બાળક કોણ મૂકીને ગયું છે આ ભૂમિ ઉપર, એટલે રોઈ રહ્યા છે. ત્યારે પોતાના હાથમાં લઈને કીધું, ભગવાન શિવને કીધું કે આને આપણે લઈ જઈએ. શિવ કે રહેવા દે, જાણે બધું. આ બાળક કોણ છે હું જાણું છું, પણ કેમ? શિવ કે કાંઈ ન લઈ જાવે, જે શિવ લઈ જશે, ભલે રોતું. માતા પાર્વતી કે નહીં, કેમ રોવા દેવું? ભગવાન કે રહેવા દે, કારણ કે શિવને ખબર છે કે હું કામ લીલા થઈ રહી, ભૂમિ અર્થગતની વાત છે. પણ માતા પાર્વતી નો માને, અને ભગવાન શિવ તો પછી ગયા, અને માતા પાર્વતી જ્યારે ગોદમાં લીધું તોય રોવાનું બંધ ન થાય. એની બાળક કે મારે રોવાનું બંધ એક જ કારણે થાય છે, તમે મને આ જગ્યા આપો. તો સીધી જ વાત કરી લીધી વિષ્ણુએ. છલ કપટ બલિનને આમ જ કીધું, હું ત્રણ જ પેર ભૂમિ માની છું. નાના છોકરાના પગ કેવડાવે, જ્યારે પછી વારો એવો લેવાનો ત્યારે કઈ રહેવા ન દીધું બલિ આપી. અને આજે બાળક બનીને આવ્યા છે તપસ્યા કરવા માટે. પણ ભક્તો એ તપસ્યા કરવા માટે નથી આવ્યા, જગતને તપસ્યા શીખવાડવા માટે ભગવાન શિવ પાસે બદરી ભૂમિ માગી ગયા છે. કે એને હું જરૂર છે તપસ્યાની, એને હું ભૂમિ. સબ ભૂમિ ગોપાલ કી, તમે શબ્દ નથી સાંભળ્યો? અને તમને મેં પહેલા જે વાત કરી કે ચાર ધામની અંદર જે બદ્રીનારાયણ છે, નીચે રામેશ્વર, આ બાજુ દ્વારિકા, અને આ બાજુ આપણું જગન્નાથપુરી. તો ચારેય ધામની અંદર ભગવાનના અલગ અલગ કાર્યો છે. પાછા ભગવાન તૈયાર ક્યાં થાય તમને ખબર છે? પહેલા તો સ્નાન ક્યાં કરે? રામેશ્વર ભગવાનના સ્નાનનું કાર્ય છે, ઘર છે. અને બદ્રીનારાયણ જે છે એ ભગવાનની તપસ્યા ભૂમિ છે. અને શ્રૃંગાર ભગવાન દ્વારિકામાં કરે છે, અને મહાપ્રસાદ ગોવિંદે જગન્નાથપુરીમાં કરે છે. ચારેય દિશામાં ચાર ધામ છે. રામેશ્વરમાં સ્નાન કરે, બદ્રીનાથ તપસ્યા કરે, દ્વારિકામાં તૈયાર થાય, અને જગન્નાથમાં પ્રસાદ આરોગે. આ ભગવાનનું કયો ખૂણો બાકી રહ્યો આમાં, જેને જગ્યા માંગવા જવું પડે? જગતના જીવને તપસ્યા શીખવાડવા માટે શ્રી હરિ વિષ્ણુની આ લીલા છે. અને ભક્ત ભગવાનની લીલા સમજીએ કે મહા નામ વૈષ્ણવ નામ યથા શંભુ. ભગવાન શિવ નો સમજે તો કોણ સમજે? પાર્વતીને કીધું, પણ પાર્વતી ન માની. જ્યારે ગોદમાં લીધું તો ભગવાન વિષ્ણુએ તરત કહી દીધું કે ભૂમિ જોતી છે અને કયો શિવને આપે. ત્યારે ભગવાન શિવે એ ભૂમિ આપી અને નામ પડ્યું બદ્રીનાથ. બદ્રીનારાયણના તપસ્યા કરી. એવી સુંદર ભૂમિ બદ્રિકા આશ્રમની અંદર તમે પ્રવેશ કરતાની હારે તમને ત્યાં તમે જોશો તો તમને એક વ્યાસ ગુફા દેખાશે, જ્યાં શ્રીમદ ભાગવતની રચના થઈ છે. જે ભૂમિની અંદર ભક્તો પગ મૂકતાની હારે તમે થોડા કાળ તમે સરસ્વતી નદીનું નામ સાંભળ્યું છે, પણ સરસ્વતીનું ઉદ્ગમ સ્થાન બદ્રીનાથ ધામની અંદર છે. ગંગા યમુના સરસ્વતી પ્રયાગમાં તમે ત્રિવેણી સંગમ નામ સાંભળ્યું. યમુના ગંગા તમને દેખાય છે, સરસ્વતી નીચેથી આવે, લુપ્ત નદી.
પણ એ લુપ્ત નદી છે તેનું ઉદ્ગમ સ્થાન કાંઈક તો હશે ને. બદ્રિકા આશ્રમમાં હશે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન. અને એ સાધારણ નદી નથી ભક્તો. જેવી મેં તમને ગંગાની ઉપમા આપી એવો જ પ્રચંડ વેગ છે એનો. પણ લુપ્ત પાછી નાન્યા થઈ જાય છે. જેવી રીતે સંત બેઠા છે ત્યાંથી ઉદ્ગમ સ્થાન સમજો, તુલસીના કેળા પર તમને દેખાતી બંધ થઈ જાય. આશે સરસ્વતી નાન્યા પ્રગટ થાય, નાન્યા અલોપ થઈ જાય. પણ એ એટલો જે કિનારો છે, તમે વાત જાઓ છો. આપણે તમે ક્યાંક નરીમન પોઈન્ટ ઉભા હોય, જે વાસઠનો જે તમે અહેસાસ કરી શકો ને બિંદુના જે ઠંડીના કેટલી નીચે છે અને ઉપર તમે ઊભા હો. નીચે તો તમે ખાલી જેવી રીતે તમે સમજી લો 10મા માળે ઊભા હો અને નીચેનું દ્રશ્ય જોતા હોય એવી જ રીતે નીચે દેખાય છે નદી એટલા વેગની અંદર, અને તોય ઉપર એના છાંટા આવતા હોય એટલો એનો વેગ છે. તમને ન્યાય એની ઝાલરો લીધી શું કહેવાય આપણી ભાષામાં ઉડતી હોય વાછડો. અને એના ઉપર ભીમ પુલ છે જ્યાંથી પાંડવોએ સ્વર્ગારોહણ કર્યું હતું બદ્રીનાથ ધામની અંદર. છેલ્લે જ્યારે ભગવાન પોતાની લીલાધામ પ્રવેશ કરીને નીકળી ગયા પોતાના ધામમાં, ત્યારે પાંડવોએ સ્વર્ગારોહણ બદ્રિકા આશ્રમથી કર્યું હતું. અને બદ્રિકા આશ્રમ સ્વર્ગારોહણ કરતા કરતા માટે 5 પાંડવો તો નીકળી ગયા, પણ દ્રૌપદી રહી ગયા. એ પાર કેમ કરવું? આજે તમને મેં વ્યાખ્યા કરી સરસ્વતીને. ત્યારે ભીમ હતા, એક નાનો અમથો પથ્થર હતો, આ મંડાડો પુલ બની ગયો. આજે એનું નામ છે ભીમ પુલ. ઉભા રહેજો ભીમ પુલ ઉપર, એક અલગ આનંદ આવશે. નરીમન પોઈન્ટ ભૂલી જશે. અને ત્યાંથી તમે ખૂણા પર જશો એટલે તમને એક શબ્દ દેખાશે, ભારત ક્ષેત્ર કી અંતિમ દુકાન. એની આગળ કઈ છે જ નહીં, છેલ્લી દુકાન ભારતની. અને એને બધું નામ એ દુકાન એવું લાગ્યું કે ભારત કી અંતિમ દુકાન. ત્યાં જેની બાજુ કંઈક લેજો, છેલ્લી દુકાન આવતી બિચારા આપણે કંઈક રૂપિયાની ન લેવી એટલે કંઈક લેજો કાંઈક એમ. ભલે છોકરાઓ તો નાની ગદા પકડતા આવજો, ભીમપુલ ગદા રાખે બિચારો. એને એમ થાય કંઈક લીધું. હવે એટલા મોટા એક તો ત્યાં જઈને દુકાન ખોલીને બેઠા હોય, કાંઈક તો આશા હોય ને રાજુભાઈ. और देखो भक्तों, श्रीमद् भागवत जो समाधि की रचना है, जहाँ पर महाभारत की रचना हुई है, ये सब जो है बद्रीनाथ आश्रम में हुआ है. और विशेष बद्रीनाथ की उपमा है कि उस मंदिर के अंदर भगवान की 6 फुट की प्रतिमा है चतुर्भुज रूप में, जिसमें नर नारायण दोनों खड़े हैं. और यही नर नारायण आगे जाके महाभारत लीला में आप देखते हो कृष्ण अर्जुन दोनों प्रकट हुए हैं. वही है जिसके अंदर गर्भगृह के अंदर और भी अन्य देवी देवताओं के, जैसे वरुण देव है, कुबेर के देवता, धन के देवता कुबेर, सबकी मूर्ति वहां पर है. તમે બહારથી લાઈનથી દર્શન કર્યો તો તમે ઓલા જેવી રીતે આપણે તિરુપતિ જાવી, ભગવાન દેખાણા નો દેખાણા ધક્કામ નીકળી ગયા એમ નીકળી જાઓ, પણ જોલ તો બધે હાલે. અને ગુજરાતી નો કરે કોણ કરે? હવાટ બધે ને તમે પાછળની બારીથી રસ્તો છે, પૂજારીને પટાવતા આવડવું જોઈએ. ગર્ભગૃહની અંદર આ કેમેરો મારો સામે છે, એટલી મૂર્તિ તમારી સામે રહેશે જો તમને જે ફાવી ગયું તો. ન કરતો ધક્કા મૂકીને દર્શનમાં નીકળી જાય. મેનેજમેન્ટને ઘડી કેવું અમે ગર્ભગૃહમાં છે જેને ઉતાવળ ભલે જતા, ત્યાંથી વિશેષ ઉતાવળ શું કરવી? મુંબઈ આવો રોકાજો ઘડીક બદ્રીનાથ આશ્રમની અંદર. એનાથી સારી જગ્યા બીજી સ્વર્ગમાં નહીં મળે. સ્વર્ગને જેને પાછું કહેવામાં આવ્યું છે આ છે બદ્રીનાથ. પછી એની અંદર તો ઘણા બીજા ધામ છે. તમે રુદ્રપ્રયાગ કયો, દેવપ્રયાગ કયો. મેં તમને જે 3 વાત કરી, જે નદી અલકનંદા, મંદાકિની અને ભગીરથી, આ ત્રણેય રુદ્રપ્રયાગની અંદર મળે છે. ત્રણેય નદી અલગ અલગ ઓલાથી, અને ન્યાથી અને ગંગા નામ મળે છે. ગંગા નામ પછી થયું, ત્યાંથી ગંગા નામ પ્રાપ્ત થયું. બાકી દેવભૂમિની અંદર તો અલકનંદા ક્યાંક તમને મળશે, ક્યાંક મંદાકિની હશે, ક્યાંક ભગીરથી હશે. છે ગંગા. ગંગા નામ એ ઋષિકેશ પહોંચતા પહેલા રુદ્રપ્રયાગથી લઈને નીકળેલી નદી છે. ઘણી વાતો છે ભક્તો. સમય થઈ રહ્યો છે, સમયની સીમામાં. આ તો બધો વાણીનો તમને એક શું કહેવાય, હૃદયની અંદર ધામને પ્રગટ કરાયું છે. બાકી ધામની શોભા, ધામની મહિમા, ધામના દર્શન તમે ન્યાજન મારી કીધા કરતા સારા કરી શકશો. પણ આ તો તમે જે સ્થાને જઈ રહ્યા છો ખાલી તમને હિન્ટ, બાહરી દર્શન, જ્યાંથી તમે આમાંથી કદાચ તમે જાઓ પછી અમુક શબ્દો કદાચ યાદ રહી ગયા કે આ જગ્યાએ અહીંયા સફળ છે જીવન, યાત્રા સફળ છે. એવું નથી કે તમે 4 ધામમાં જાય, 4 તમને યાદ જ રહી ગયું. એ 4 ધામમાંથી કોઈ એક ધામનું સ્મરણ જો હૃદયમાં લઈને તમે પાસે આવ્યા ને, જીવન ન્યાલ છે.
તો ગંગોત્રી, યમનોત્રી, બદ્રી, કેદાર ભારત ભૂમિના મુખ્ય ધામની અંદર બીજા નાના 4 ધામ છે જ્યાં જીવનની અંદર વ્યક્તિએ એકવાર અવશ્ય જવું જોઈએ. પણ લગભગ એક જ વાર જઈએ કેવું લાગે. અને એ પાછું ઘણી ચોઈસ તો ઉંમર પછીની જ હોય. પણ ધન્ય છે તમારા લોકોનો ગ્રુપ કમિટી જે કાંઈ તમે નિર્ણય લે, બહુ સુંદર નિર્ણય છે. કારણ કે આનાથી વિશેષ ધામમાં નહીં જાય તો બીજે ક્યાં જશે? આ જગતમાં ઘણા આયોજન થાય છે. કોઈ આમ જાય, કોઈ તેમ જાય, અલગ અલગ પિકનિક સ્થળો ઉપર. પણ એક સુંદર વિચાર ભગવાનની કૃપાથી જે હૃદયમાં આવ્યો છે. પણ મારો કહેવાનો ભાવ એ છે કે જ્યાં જઈએ છીએ ત્યાંને હૃદયમાં લઈને આવવું છે, એનું સ્મરણ લઈને આવવું છે. અહીંથી આંખ બંધ કરતાની હારી ગંગોત્રી મગજમાં હોવી જોઈએ. યમનોત્રીનું પીળા કલરનું મંદિર છે, ગંગોત્રીનું તમારે ધોળા કલરનું છે, ભગવાન શિવનું તમે ફોટામાં જોયું છે, અને બદ્રીનારાયણનું પંચરંગી કલરનું મંદિર છે જ્યાં કાળા કલરના તમારે દાદરા છે. આ બધું સ્મરણ લઈને આવજો. અવસર મળ્યો તો મને ગંગોત્રી યમનોત્રી જવાનું, જ્યારે કેદારમાં આપણે હોના રાજ્ય ફાટ્યું તેના 5 દિવસ પહેલાં હું કેદારમાં હતો. અને કેદારનાથની કૃપાથી 5 દિવસ પહેલાં હું પાછું મુંબઈમાં પહોંચી ગયો. એ સમય મેં ત્યાં હતા. મારું પૂરું પરિવાર, મારું ફેમિલી ને ખુલ્લું છું. 2 ભાઈ જ હતા ને 2નું ફેમિલી. બાપા અમારા અહીંયા રોજ ચિંતા, બેન હારે જવાય, એક વારા ફરતી જવાય, આમ જવાય. પણ કૃપા હતી પગી ગયા. 5મા દિવસે તમે સાંભળ્યું હતું, જોયું હતું આપણે દ્રશ્ય. ભક્તો, દેવભૂમિ નામ તમે જાશો ને તમને હરેક જગ્યા પર જોવામાં આવશે કે દેવસ્થાન, દેવભૂમિ. વાસ્તવમાં દેવભૂમિ છે, ત્યાં દેવતાઓ રહે છે, દેવતાઓની તપસ્યા ભૂમિ છે. અને આ 4 ધામના દ્વાર ક્યારે ખુલ્લે? અક્ષય તૃતીયા. તમારે 3 તારીખે જે આવે છે. પણ અક્ષય તૃતીયાથી દિન 6 મહિના મંદિર બંધ રહેતા, 6 મહિના ખુલતા. એ 4 ધામ. હવે એ 4 ધામની અંદર બદ્રીનાથ ધામનું જ્યારે કપાટ બંધ થવાના હોય, એ કાર્તિક મહિનાની પૂર્ણિમાના જ્યારે છેલ્લે દર્શન બંધ થવાના હોય, ત્યારે પૂજારીને દીવો કરીને જાય ને ભક્તો, આવતા 6 મહિના પછી દીવો ચાલુ હોય છે કેદાર બદ્રીનાથની અંદર. કારણ કે દેવતાઓ ત્યાં બદ્રીનારાયણની પૂજા કરે. નકર તમે બરફની અંદર દેવો ઓલવાઈ ન જાવ છો. દીવો એમના મેજેટી જ્યોત પ્રગટતી હોય. આવડું મોટું હોનારત ફાટ્યું, ભગવાન શિવનું મંદિર એઝ ઇટ ઇઝ ઊભું છે આજની તારીખમાં. નિવાસ સ્થાન ભગવાન શિવના શબ્દો છે બરાપુરાણમાં. પાર્વતી મારું નિવાસ સ્થાન છે. આ તો ખાલી ઝલક આપી હતી કે અહીંયા આવીને હકના રહેજો, તપસ્યા ભૂમિ છે. નગર કેટલા નહીં લેતા જશું. પ્રકૃતિ આપે, ઈશારો આપે, સમજતા આવડવું જોઈએ. ખબર હતી કોઈને? ખબર નહોતી કોઈને કોરોના આવશે, મોઢે ગણા બાંધી ફરવું પડશે. ખબર હતી કોઈને? આવ્યો ને. પ્રકૃતિ આમે છેડછાડ, ભગવાન આપે. આ તો લગ્નનું ગીત ગમીને બેહારવું પડે. समझा जाओ जी का गीत गम्मे ही हो। तो बात यह है मेरे भक्तों के किसी भी स्थान में जाओ, तपस्या महान है और अपने कुछ आदत को सुधार कर आना ही धाम यात्रा का वास्तविक फल है। और भगवान के नाम में गाते रहिए, भगवान की कथा में आनंद में रहिए और इस कथा स्मरण को करते हुए धाम यात्रा करते पुनः वापस आइए और हमें आपका दर्शन दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और थोड़ा क्षमा भी चाहता हूँ, 4 धाम को लेने के लिए थोड़ा आपका 5-10 मिनट कदा ज़्यादा दे दिया हो तो क्षमा करना। तो मारे थोड़ू कारण કે તમે હમણાં 210 કિલોમીટર 354 218 ને 220